કડોદરા અને પલસાણા વિસ્તારની પ્રખ્યાત શાળા બીપીએમ પબ્લિક સ્કૂલમાં કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં મુખ્ય અતિથિ તાતીથૈયા ગામના સરપંચ શ્રીમતી ચિકિત્સાબેન દેસાઈ અને સ્કૂલના ચેરમેન શ્રી પ્રમોદભાઈ મિશ્રા ઉપસ્થિત હતા. ફનફેર આનંદ મેળામાં 25 સ્ટોલ જુદી જુદી વાનગીઓ બનાવીને છોકરાઓએ સ્ટોલ લગાવેલ હતા, જેમાં એ લોકોએ પોતપોતાના ઘરથી અને સ્કૂલમાં આવીને સ્ટોલ ઉપર વાનગી બનાવીને વેચી હતી. સાયન્સ ફેર વિજ્ઞાન મેળામાં છોકરાઓએ પોલ્યુશન કંટ્રોલનો સંદેશ આપ્યો હતો. એમાં વધારે પ્રોજેક્ટ પોલ્યુશન ઉપર હતા. એમાં છોકરાઓએ પ્રોજેક્ટમાંથી સમજાવ્યું હતું કે કેવી રીતે પોલ્યુશનને પ્યુરિફાઈ કરાય અને પોલ્યુશનને કેવી રીતે આપણે જુદી જુદી વસ્તુમાં કન્વર્ટ કરી શકીએ. રેન વોટર ડિટેક્ટર, સાયરન સિક્યોરિટી હાઉસ વગેરે બહુ સારા પ્રોજેક્ટ છોકરાએ બનાવ્યા હતા. વાઇસ ચેરમેન શ્રી હર્ષિતભાઈ મિશ્રાની ટીમે બહુ મહેનત કરેલી હતી. છોકરાઓએ જે સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો હતો અને મહેનત કરી હતી એ प्रशंसा योग्य है. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम प्राची शर्मा है. मैं स्टैंडर्ड 8 से हूँ. तो जैसा कि हमारे स्कूल में आज फन फेयर और साइंस फेयर के बारे में प्रोग्राम रखा गया है ताकि बच्चे मतलब कि उत्साहित हो सके और इस सब में पार्टिसिपेट कर सके. जैसे कि साइंस फेयर में बहुत सारे बच्चों ने छोटे क्लास से लेकर बड़े क्लास तक अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए और जैसे कि सारे पेरेंट्स आ रहे हैं और बच्चे आ रहे हैं तो उसे वो प्रोजेक्ट वो सारे बच्चे एक्सप्लेन कर रहे हैं. वो बच्चे जब एक्सप्लेन करेंगे तो जो सामने वाले हैं वो जो सीखेंगे तो उनसे उनके मन में भी उत्सुकता होगी और उनके बच्चे भी हमारे स्कूल में एडमिशन लेना चाहेंगे. और जैसे कि फन फेयर में है तो फन फेयर में बच्चे अपने घर से कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीजें बनाकर आ रहे हैं और उसे सामने वाले को जैसे कि जो पेरेंट्स आ रहे हैं उन्हें खिला रहे हैं. तो हमारे स्कूल में सब कुछ किया जाता है, जैसे कि भगवत गीता का श्लोक, स्पीच, एंकरिंग एंड एक्सेट्रा लाइक डांस, कराटे सब कुछ किए जाते हैं. तो हमारे स्कूल जो है उसमें हर एक एक्टिविटीज होते हैं. तो अगर जैसे कि आपको एडमिशन लेना है तो मैं तो कहूंगी कि आपके लिए ये बेस्ट स्कूल है, क्योंकि यहाँ पे जब सारे एक्टिविटीज होते हैं बच्चे को सारे नॉलेज मिलेंगे पढ़ाई के मामले में, एंकरिंग, स्पीच एक्सेट्रा लाइक. तो बच्चे को यहाँ पर रहना ज्यादा प्रॉफिट रहेगा. थैंक यू. आपने क्या बनाया? मैंने आज टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में अपना प्रोजेक्ट बनाया है. आप क्या मैसेज दोगे दूसरे बच्चों को? किस तरह का आप मैसेज देना चाहते हो दूसरे बच्चों को? मैं दूसरे बच्चों को ये मैसेज देना चाहूंगी कि जैसे मैं इस स्कूल में हूँ तो मैंने खुद से मेरे को कुछ नहीं आया, जैसे कि सर टीचर है, हम कुछ दिन पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को बना रहे हैं ताकि हम दूसरों को बता सकें, वो भी कुछ सीख सकें, हम भी कुछ सीख सकें. तो मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप इस स्कूल में रहते हैं तो आपको भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा. और जैसे कि मैंने आज टाइप्स ऑफ मोशन बनाया है प्रोजेक्ट, तो उसमें जैसे कि रोटेशनल मोशन होता है, वो मोशन जो ऑब्जेक्ट रोटेशन होकर एक्सप्रेस हो उसे रोटेशनल मोशन कहते हैं. और सर्कुलर, ऑसिलेटरी और जैसे कि वाइब्रेटरी, रेक्टिलिनियर और कई प्रकार के मोशंस है. तो मैं इस स्कूल में आकर बहुत कुछ सीखी हूँ. मैंने बहुत कुछ किया है. आपने जैसे देखा होगा, शायद कहीं मेरी फोटो आई होगी स्पीच की, एंकरिंग की, बहुत जगह आई होगी. तो अगर आपके बच्चे इस स्कूल में आते हैं तो वो बहुत कुछ सीखने को पाएंगे. थैंक यू. હર્ષિત મિશ્રા, વાઇસ ચેરમેન બીપીએમ પબ્લિક સ્કૂલ. स्कूल कई जगह पर આપણી સ્કૂલ તાતીથૈયા વિસ્તારમાં આવેલી છે, કડોદરા પાસે પલસાણા તાલુકામાં. સ્કૂલનો આજે શું પ્રોગ્રામ? આજે સ્કૂલમાં ફનફેર અને સાયન્સ ફેરનું આયોજન છે. એમાં અંદાજિત 50 સ્ટોલ છે. એમાં 25 સ્ટોલ ફનફેરના અને 25 સ્ટોલ સાયન્સ ફેરના છે. એમાં છોકરાઓએ ગેમ સાથે ફૂડ કાર્નિવલ અને સાયન્સ ફેરને ઉજવણી કરી છે. આજે શું છે આ સ્કૂલનો વિશેષતા? સ્કૂલનું વિશેષતા આપણે એ છે કે અમે લોકો સનાતન ધર્મનો, જે આપણે ભારતનો સનાતન ધર્મ છે એનો પ્રચાર કરીએ છીએ અને છોકરાઓને ભગવદ્ ગીતાનું નોલેજ બરોબર પરથી આપવામાં આવે છે. હું આ ચોક્કસપણે કહી શકું છું કે મારા સ્કૂલમાં 6ઠ્ઠા ધોરણથી 10મા ધોરણ સુધીના બાળકોને ભગવદ્ ગીતાના શ્લોક આવડતા છે અને એને એક્સપ્લેન પણ કરી શકીએ છીએ. અને અમે લોકો એ પણ શીખવાડીએ છીએ કે તમે કેવી રીતે એને આપણે ડેલી લાઈફમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો. આજના બચ્ચાઓ શું તમારા ફનફેરમાં બનાવ્યા? આજે જે સાયન્સ ફેરનું અમારું છોકરાઓનું વિષય એવું હતું કે છોકરાઓ મારી પાસે આવ્યા કે સાહેબ આ એરિયા છે પોલ્યુશન વાળું એરિયા છે, આપણે આજે સાયન્સ ફેર જો આપણે શો કરશું એ પોલ્યુશન ફ્રી વાળું એવું કંઈ આપણે પ્રોજેક્ટ સબમિશન આપશું કે આ એરિયાને કંઈ શીખ મળે અને પોલ્યુશન ફ્રીનું સોલ્યુશન શું? પોલ્યુશન તો થાય છે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયો છે એટલે પોલ્યુશન થવાનું છે. તો એનું આપણે એનું યુઝ કેવી રીતે એને યુઝ કરીએ પોલ્યુશનને. તો છોકરાઓને એક સરસ મજાનું જે પ્રોજેક્ટ અમારી સામે રજૂ કર્યું એની અંદર પોલ્યુશન જે ધુઓ છે એ કન્વર્ટ થઈ જાય પેનની ઇંકમાં.
એ સૌથી વધારે સારું લાગ્યું અને જુદા જુદા પ્રકારના પોલ્યુશન ફ્રી પ્રોજેક્ટ છોકરાઓએ રજૂ કર્યું છે. મુખ્ય મહેમાન તાતીથિયા ગ્રામના સરપંચ શ્રીમતી જિગીશાબેન દેસાઈ અને આપણા સ્કૂલના ચેરમેન શ્રી પ્રમોદભાઈ મિશ્રા. આજના બચ્ચાઓને અમે એ જ મેસેજ આપીએ કે પહેલા તો વાલીઓને મેસેજ આપીએ કે છોકરાઓને સ્કૂલ ભેજે. પ્રાઇવેટ સ્કૂલમાં નથી કેપેસિટી તો સરકારી સ્કૂલમાં ભેજે, લેકિન વાલીઓ છોકરાઓને સ્કૂલ મોકલે. સરકારે બહુ જુદી જુદી પ્રકારના યોજના છે, આરટી હેઠળ એડમિશન કરાવો, જુદી જુદી પ્રકારની યોજનાઓ છે, એ પ્રકારે તમે એડમિશન કરાવો અને પહેલું તો તમે છોકરાઓને સ્કૂલ ભેજો અને લેબરમાં નહીં લઈ જાઓ.